दूरदर्शन देख रहे सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत। किसान वीरो, मैं हाँ गुरमिंदर सिंह भुल्लर ते तुसी देख रहे हो अपना मनपसंद प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत। इस प्रोग्राम के राही किसानी दे नाल संबंधित अलग अलग विषय लैके तुहाडे सन्मुख हुंदे रहने आ ते अज जिस विषय ते गलबात करांगे, विचार चर्चा करांगे, वो है झोने की सीधी बिजाई। तो इस विषय ते जानकारी देने के लिए जिहड़े माहिर मेहमान साडे स्टूडियो दे विच आए ने, मैं तुहाडी उन्हां दे नाल रस्मी मुलाकात करा दियां, रस्मी वाकफीत करा दियां। रस्मी शब्द मैं इस करके वरतिया कि इस मंच तो बहुत बार तुहाडे रूबरू होंदे रहिंदे ने। पहलां काफ़ी लंबा समा बतौर केन कमिश्नर पंजाब, हुण डायरैक्टर खेतीबाड़ी विभाग पंजाब अपनियां सेवावां, और दूरदर्शन के इस मंच तो बहुत बार तुहाडे नाल इन्हां दी जाण पछाण होंदी रहिंदी है। मेरी मुराद है डॉक्टर मंगल सिंह जी संधू अज साडे दरम्यान ने। तो झोने की सीधी बिजाई बारे समुची जानकारी ये तुहानूं देणगे ते साडा प्रोग्राम उदों तक अधूरा रहना जदों तक तुसीं साडे नाल नहीं जुड़ना। झोने की सीधी बिजाई के संबंध दे विच तुहाडे मन दे विच कोई भी प्रश्न उठदे होण, कोई शंकावां होण, जां तुसीं अपने कीमती सुझाव देना चाहो तो साडे टैलीफोन नंबर नोट कर लो 0181 281 42 61 ते 0181 281 42 64। इस नंबर ते तुसीं साडे नाल संपर्क करना है, अपनी गलबात करनी है। सो जिथों तक किसान वीरो झोने की रवायती बिजाई का जिहड़ा पुराना साडा ढंग तरीका पिछले समय तो चल रहा, झोने की पहलां बहाई करनी, पानी छड्ड के फिर कद्दू करना, पहलां बलदां नाल करदे सी, फिर ट्रैक्टर आ गया। सो गल की हौली हौली खेती लागतां दे विच बेतहाशा वाधा हो गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ खेती माहिरां ने नवीं तकनीकां आज़ाद कीतियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही एक तरीका है कि झोने नूं सीधा बीजिया जाए खेतों के विच, क्योंकि पानी का मसला बहुत वड्डा पंजाब दे लई जिहड़ा कि दिन प्रति दिन थल्ले जा रहा है, ਉਹਦੀ भी संभाल हुंदी है। होर की कुछ ਇਹਦੇ फायदे है, यही अज असीं संधू साहब तो जानना है। सो संधू साहब, गल झोने की सीधी बिजाई की जे आपां करनी है तो मैं चाहना कि सब तो पहलां तो साडे किसान वीरां नूं तुसीं दस दिओ कि झोने की सीधी बिजाई तो भाव की है, मतलब की है झोने की सीधी बिजाई। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ काफ़ी लंबा समा खोजां तो बाद इस सिट्टे ते पहुँचे हैं कि जेकर झोने की सीधी बिजाई की जाए तो ये नाल असी एक तो खेती खर्चे घटा सकते हैं, दूजा साडा वडमुला जिहड़ा पानी का सोमा है उन्होंने असी बचा सकते हैं। बिल्कुल। और इस वास्ते असी ये जिहड़ी झोने की सीधी बिजाई की तकनीक किसानां दे विच लिआंदी है। जी जी। और पिछले साल असी इसका काफ़ी वड्डी पद्धर ते प्रचार भी कीता और इस साल भी असी जिहड़ा अपने खेतीबाड़ी विभाग राहीं किसानां दे विच इस दा प्रचार कर रहे हैं। जी जी। कि किसानां नूं इस झोने की जिहड़ी आ सीधी बिजाई वाल प्रेरित किया जाए। मैं थोड़ा जिहा इस बारे दसना भी चाहांगा क्योंकि आम तौर पर जिहड़ी झोने की बिजाई है और आम तौर पर झोने की जिहड़ी फसल है उहनूं असीं मच्छी वाली फसल बनाता। कुछ कारणों करके जदों असीं हरी क्रांति तो पहलां साडा बहुत थोड़ा रकबा सीगा, 3-3.5 लाख हैक्टेयर सीगा, जिहड़ा वाधा साडा अज 28 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गया। और इस दे नाल जदों असीं क्योंकि साडे देश नूं अनाज की भी लोड़ सीगी और उस वास्ते असीं अनाज पैदा करन दे विच जिथे कणक की पैदावार कीती असीं उत्थे झोने की पैदावार की। और कुदरती तौर पर पंजाब की जरखेज धरती दे विच जिहड़ा थल्ले पानी थल्ले धरती थल्ला पानी भी बहुत उपलब्ध सीगा और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जदों बन गया तो ये जिहड़ी फसल भावें साडे सूबे की फसल नहीं सी, लेकिन सानू इस दा जिहड़ा शॉर्ट मंडीकरण होण करके MSP मिल करके किसान जिहड़े आ इस फसल वाल जिहड़ी तवज्जो देनी शुरू कीती ते जिहड़ी सौणी दे विच असीं जिहड़ी आ इस फसल तले जिहड़ा रकबा बेतहाशा वधाता जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हुण तुसीं मैनूं तां ये दसो भी किन्ने चिर तो आपां इह बिजाई झोने की जिहड़ी सीधी है शुरू कीती है और इस वेले पंजाब तो किन्ना क रकबा इहदे थल्ले है? मैं ये बारे दसना चाहांगा क्योंकि असी ये पिछले काफ़ी 2001-2 तो इसके तजर्बे कर रहे थे और पटियाला जिले दे विच डॉक्टर बलविंदर सिंह सोहल हरी और बाकी यूनीवर्सिटी दे विच भी काफ़ी तजर्बे किए और उदों असी इसकी शुरुआत करके असी कई फार्मर्स फील्ड पर भी गए और ये क्योंकि नवां जो तजर्बा करते हैं उहदे रिस्क भी होंदा है और असी ये देखा कि इन्हां विच जदों असी झोने की सीधी बिजाई करते सीगे इहदे विच नदीनां की बड़ी समस्या आउंदी सी और नदीनां की समस्या जिहड़ी सीगा इहदा हल नहीं सी निकल रहा और क्योंकि पिछले काफ़ी खोजां तो बाद असी इहो जे वीडीसाइड लिआंदे है जिन्हां दी वरतों दे नाल असी पूरी नदीनां की रोकथाम भी कर सकते हैं
ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਧਾਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਟੀ ਆਪਣੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਆ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੱਲ ਆ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਡਰਿੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਡਰਿੱਲ ਦਾ ਉਹ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਬੀਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਸ਼ਤ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਸਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ PR 115 ਕਿਸਮ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਟ੍ਰਿਪਟੋਸਾਈਕਲਿਨ ਔਰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਰੀਸਾਮ ਜਾਂ ਐਮੀਸਾਮ ਲਾ ਕੇ 8 ਤੋਂ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 1 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਟੌਂਪ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਡੀਮੈਥਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਦਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਦਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਮਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਬੋਲ ਰਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਕੋਟਲੀ ਸੰਗਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1.25 ਤੋਂ 150 ਕਿੱਲਾ ਇਹਦੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੀ, 3-4 ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਅਸੀਂ ਡਰੈਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ। ਦੂਸਰੇ ਝਾੜ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ 105 ਗੱਟੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੀਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇ ਜੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਝੇ, ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 507% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ 20% ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਦੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰੌਪ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਦੇ ਉਸ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000 ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਾ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 20% ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 12 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਹੈਲੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਵਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਣਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਡਰਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 35-40 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਮੁਹਿੰਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ 15 ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ PR 115 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ?